Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to be here to present the topic colonial polyps from the detection to prevention of the colorectal cancer. ကျွန်မဒီ colonial polyps topic လေးကိုပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ GI physician တွေနဲ့တော့ဒီ polyps ကပေါ့နော် day to day practice မှာတော့တွေ့နေရပေမဲ့ဒီ other specialties တွေ GPs တွေ general physicians တွေကိုဒီ polyps နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ significance တွေ knowledge share လုပ်ပေးခြင်းလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ present လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် I would like to present first the classification system of the colorectal polyps and then how to recognize polyps endoscopically and after when we found the polyp how to remove the polyp and then how to apply the guideline-based selfless interval after the polypectomy. Finally, just touch the prevention of the colorectal cancer. As we know that it is one of the leading cause of the cancer mortality and it's the second most common in women and third most common in men. Most of the CRC are arising from the adenomatous polyp. So the screening programs will reduce the incidence and the mortality of the colorectal cancer. How to classify the polyps? It is divided into the benign polyp and the malignant polyp. And benign polyp mama, the adenomatous polyp, adenomatous mama, tubular adenoma, villus adenoma, tubulovillus adenoma, so we are subdivided low by. And now benign polyp to serrated polyp. Serrated maso in the hyperplastic polyp shime, sessile serrated lesions, SSL correct, sessile serrated lesions, and now traditional serrated adenoma. အဲ့တော့ကျွန်မတခုချင်းကြောင်းလေးကိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပထမအနေနဲ့ဒီ hyperplastic polyp ပေါ့နော်ဒီ hyperplastic polyp လေးကတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီသူ့ရဲ့ background mucosa နဲ့ the same color ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ miss ဖြစ်နိုင်တယ် small lesions လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ histology မှာဆိုရင်တော့သူက cryptic lesions လေးတွေက elongated နဲ့ regularly သွားနေမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့SSL လို့ခေါ်တဲ့ sessile serrated lesions လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ subtle lesions လေးပဲတေးသေးလေးပဲ histology မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက crypt lesions လေးတွေက the base က narrow ဖြစ်မယ်သူ့မှာတခုထူးခြားတာကတော့ဒီ surface မှာ mucus လေးတွေက mucus plug လေးတွေရှိမယ် cryptic ဒီ crypts တွေမှာလည်းသူက mucus plug လေးတွေအဲ့တော့ဒီ sessile serrated lesions လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကသူရဲ့ hazy ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ mucus တွေကသူ cover လုပ်ထားမယ်easily miss ဖြစ်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ traditional serrated adenoma ပေါ့သူက villus of the tubulovillus structure ရှိရယ် histology မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီ finger like projections လေးတွေပေါ့နော်ဒါကဒီ benign ထဲမှာဒီ serrated pathway နဲ့တွားတဲ့ lesions လေးတွေပါအဲ့တော့ဒီ CRC အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ polyp ကနေပြီးတော့မှဒီ malignancy ဖြစ်လာတဲ့ဟာမှာ serrated pathway ကလည်း very important pathway ပါ because the most 15 to 30% of the CRC arise from this pathway ကနေပြီးတော့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ SSL လို့ခေါ်တဲ့ lesions လေးတွေကကျွန်မကပြောသလိုပဲသူက very subtle ဖြစ်တယ် mucus plug လေးတွေသူ့အုံနေမယ် easily miss ဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီSSL လေးတွေကကျမတို့အများပြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ right colon ဘက်မှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ascending colon secant ပေါ့အကြောင်းလို့ကျမတို့ scope ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ scope ကို withdraw လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ right sided ကိုအနည်းဆုံးတော့ double check လောက်တော့ miss မဖြစ်အောင်ကြည့်တင်ပါတယ်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ SSL မှာဒီ methylation ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်သူက dysplasia ဖြစ်သွားမယ်နောက်ထပ် additional methylation mutation တွေထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ carcinoma change ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ how about the adenoma ပေါ့နော် adenoma ဆိုလဲခုနက tubular villus lesions တွေပေါ့သူရဲ့ histology ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ adenoma ကလည်း malignant potential ရှိမယ်ဆိုရင်သူက villus ကတော့ the most malignant potential and then followed by tubulovillus နဲ့ tubular adenoma တွေပါအဲ့တော့ adenoma တခုကိုကျမတို့ကဒီpathology report တခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် adenoma တခုလည်းနဲ့ပြီးလို့မရဘူး dysplasia ရဲ့ gradient ကိုလည်းကျမတို့သိဖို့လိုပါမယ်no dysplasia လား low grade dysplasia လား high grade dysplasia လားပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူက malignant potential လေးတွေက changes ဖြစ်သွားလို့ပါအဲ့တော့ဒီ adenoma အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့မသိမဖြစ်သိရမှာတော့ adenoma carcinoma sequence လေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီ adenoma carcinoma sequence လေးကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီနေချင်းညချင်းပြောင်းသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ7 years 10
10 years လောက်ကြာမှဒီ polyp လေးကနေပြီးမှ malignant change ဖြစ်သွားတာဒီဟာဆိုရင် normal mucosa အဲ့ဒီမှာသူကဒီ genes တွေက mutation ဖြစ်သွားမယ်CRC genes တွေဖြစ်တဲ့ APC genes တွေ mutation ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ mucosa risk ရှိနေပြီပြီးလို့ရှိရင် proto-oncogenes တွေဆက်ပြီးတော့ mutation ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် early adenoma CRC ရဲ့tumor suppressor genes တွေဖြစ်တဲ့ KRAS genes တို့ SMART24 ပေါ့နော်ဒီ genes တွေက mutation ဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် early adenoma နေပြီးတော့သူက late adenoma ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပိုင်းမှာ carcinoma change ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ tumor progression နဲ့ other organs တွေကို metastasis ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ adenoma carcinoma sequence ကတော့ကျမတို့သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုသိချင်အပြင်ကျမတို့ဒီ early stage ပေါ့နော် adenoma stage မှာပဲကျမတို့ကတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ malignancy ပြောင်းဖို့ခွင့်လန်းတော့တော်တော်လေးနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ polyp ရဲ့ size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲ malignant potential ကိုမှန်းလို့ရပါတယ်diminuted polyp တွေပေါ့နော် less than 5 mm so the very low risk of the cancer less than 1 cm so let's say low risk of the cancer but if more than 1 cm ဆိုရင်တော့သူက malignancy ဖြစ်ဖို့ risk ကများသွားပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့က colonoscope ကြည့်တဲ့အခါမှာ polyp ကိုတွေ့မယ် polyp ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး morphology ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ classification တွေရှိပါတယ်famous classification ကတော့ဒီ Paris classification ပေါ့နော်ဒီ classification ကတော့2002လောက်တုန်းက Paris မှာendoscopist တွေရော pathologist တွေရော surgeons တွေရောပါပြီးတော့international workshop လုပ်ပြီးတော့ morphology ကိုကြည့်ပြီးတော့ classification လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ polyp ကိုကျမတို့တွေ့လို့သူက stock လေးရှိတယ် petangle လေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါ 1p ပေါ့နော်တကယ်လို့ polyp လေးကတော့ stock လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ stock လေးကလည်းတိုတယ်ဆိုရင်တော့ 1sp သူကဒီ serrated lesion succinct lesions လေးတွေမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ 1s ပေါ့အဲ့လို modify လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ flat lesions လေးတွေဆိုရင် 02a ပေါ့နော်ပြားတော့ပြားတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ surrounding mucosa နဲ့တပြေးရဲဆိုရင် 2b ပြီးတော့နည်းနည်းလေးချိုင် central depression လေးရှိမယ်ဆိုရင် 2c ပေါ့နော်ပို့ပြီးခွက်သွားမယ်ဆိုရင် 3ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ morphology ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီ classification Paris classification ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ကြောင့်လို့ကျမတို့ဒီ endoscopy report တွေမှာဒီ diagnosis colonic polyp လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့ဒီနောက်ဖက်မှာ classification ကိုအမြဲတမ်းထည့်ကြည့်ရပါမယ်။ဒီ classification ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လဲ polyp ရဲ့ပုံစံကိုကျမတို့မှန်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ CRC screening modalities 2 စီပေါ့နော်ဘယ်လိုနီးတွေနဲ့ကျမတို့ screen လုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ CRC ရဲ့ international guidelines တွေမှာ screening guidelines တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ recommend လုပ်ထားတာကတော့ဒီ stool test လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ scope နဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက CT colonography ပေါ့အဲ့တော့ stool မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းစစ်နေကြတဲ့ stool FIT နောက်တစ်ခုက multi target stool DNA test တွေပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ် screening program တွေနဲ့colonoscopy နဲ့ဆိုရင်တော့ total colonoscopy ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက flexible sigmoidoscopy ရှိမယ်နောက် imaging နဲ့ဆိုရင်တော့ CT colonography ပေါ့ဒါတွေက screening tools တွေဒီ screening tools တွေထဲမှာမှ colonoscopy က gold standard of detection မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ scope ကြည့်ရင်လည်းဒီ polyp ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင် treatment ပေါ့နော် treatment ကိုခါရဲလုပ်ပေးလို့ရမယ် curative treatment ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာအဖြစ်ကျမတို့က colon cancer mortality နဲ့ incidence ကို reduce လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကကျမတို့ scope ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ there are some pictures of the colonic polyp လေးတွေပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် polyp လေးက stock ရှိတယ်petangle လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါ petangulated သူ့ရဲ့ surface သူ့ရဲ့ morphology ကိုကြည့်မယ် surface ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ adenoma လေးနဲ့တူတယ်။ကြောင့်မလို့ petangulated adenoma ဒါမှမဟုတ်ခုနက classification နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Paris 1p ပေါ့နော်။ဒါကကြတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ SSL lesions တွေ succinct serrative lesions လေးတွေဒါလေးတွေဆိုရင် traditional serrative lesions ဒါလေးတွေကကြတော့ SSL lesions လေးတွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ lateral spreading tumor လို့ခေါ်တဲ့ LSD ပေါ့နော်ဒီ LSD လေးတွေကလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီ scope ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြလေးတွေပေါ့နော်ဒီ flat lesions လေးတွေအဲ့ဒီမှာဒီ granularity ရှိမယ်တချို့ကကြတော့ smooth ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ classification မှာ LSD granular LSD non granular ဆိုပြီးတော့ခွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ scope ကိုကြည့်မယ်ကျမတို့polyp တွေတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီ polyp တွေကိုပို့ပြီးတော့ enhance ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့ image ကို enhance ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပထမပုံကတော့ကျမတို့ဒီ white light နဲ့ကြည့်ထားတဲ့ပုံပါဒါကကြတော့ဒီ narrowband imaging လို့ခေါ်တဲ့ဒီ scope မှာပါတဲ့ mode ပေါ့နော် electronically ဒါကျမတို့ဒီ NPI mode လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ Olympus scope မှာဆိုရင် NPI ပေါ့နော် Fuji scope တွေဆိုရင်တော့ 5 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒီ image ကိုပို့ပြီးတော့ကြွလာအောင် enhance ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ vessel လေးတွေ surface pattern လေးတွေပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ histology ကိုမှန်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ chromoendoscopy လို့ခေါ်တဲ့ဒီ lesions လေးတွေပို့ပြီးတော့ prominent ဖြစ်လာအောင်ဒီပေါ့ dye နဲ့ပေါ့နော်
တိုင်းဖြန်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်တာ indigo carmine methylene blue တွေပေါ့အဲ့တော့တိုင်းဖြန်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ neoplastic lesion pathology ရှိတဲ့ lesions တွေကတိုင်းကို update မရှိဘူး normal mucosa လေးတွေ update ရှိတော့ဒီ pathology lesions လေးတွေကပို့ပြီးတော့ prominent ဖြစ်လာပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ကျမတို့ဒီ ဟိုဘက်အစွန်ဆုံးကပုံလေးကတော့ဒီ AI ကနေပြီးတော့မှdetect လုပ်ထားပေးတဲ့ polyp လေးပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်တစ်ခါလေကြာရင် miss ဖြစ်မှာ AI assisted polyp ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ EDR rate ကိုပို့ပြီးတော့တက်စေပါတယ် AI အကူအညီနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်မပြောတဲ့ဒီ scope မှာပါတဲ့ NPI mode ကိုကြည့်ပြီးတော့ classification တွေထပ်ပြီးတော့ရှိတယ် nice classification ပေါ့nice classification ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ type 1 2 3ဆိုပြီး3ခုရှိမယ် type 1ကကြတော့ hyperplastic ကိုပြောတယ် type 2ကတော့ကျမတို့ adenoma ပေါ့နော် type 1မှာဒီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ surface က vascular pattern က color လေးကလည်း surrounding mucosa နဲ့ the same color ဖြစ်တယ် vessel လေးတွေကလည်း regular distribution surface ကလည်းညီညီညာညာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က nice type 1နဲ့ hyperplastic လို့ပြောလို့ရမယ်နောက်ဒီ type 2ဆိုတာကကျမတို့ဒီ NPI mode ကိုပြောင်းမယ်ပြီးရင် zoom နဲ့ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ vascular pattern လေးတွေอ่ะဆိုရင် brown color vascular pattern လေးတွေ regular pattern လေးတွေတွားပြီးတော့သူ့ဘေးမှာဆိုရင် surrounding white tubular lesions တွေ tubular structures တွေတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါ adenoma လို့ပြောလို့ရမယ် type 2ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ type 3ကကျတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ color လေးကပို့ပြီးတော့ dark ပို့ဖြစ်လာမယ် vascular patterns လေးတွေကဆိုရင်ဒီ disrupted ပေါ့နော်ပုံပြက်နေမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ deep submucosal invasive cancer ဆိုပြီးတော့ nice type 3ဆိုပြီးကျမတို့ပြောလို့ရပါအကြောင်းမလို့ဒါ polyp ကို classify လုပ်တဲ့အခါမှာ nice type 1လား2လား3လားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ report မှာတစ်ခါတည်းထည့်ရပါမယ်နောက်ထပ် classification တစ်ခုကတော့ဒီ Japanese NBI team ကနေပြောလောက်ထားတဲ့ GNet သူကလည်းခုန nice လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ type 2မှာသူက type 2A ရယ် 2B ရယ်ဆိုပြီးတော့သူကခွဲလိုက်တာပေါ့နော် 2A ကကြတော့ low grade dysplasia နဲ့ 2B ကကြတော့ဒီ high grade dysplasia ပေါ့နော်GNet မှာလည်း1 2 2A 2B 3ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကကျမတို့ NBI scope ကြည့်ရင်လည်း NBI mode ကို change ပြီးတော့ near focus နဲ့ zoom ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး histology ကိုမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ polyp တွေတွေ့ပြီပေါ့နော် scope ကြည့်တဲ့အခါမှာ polyp တွေတွေ့ပြီဒီလို polyp တွေဘယ်လို remove လုပ်မလဲပေါ့နော် polypectomy techniques တွေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ techniques တွေမှာဆိုရင် cold snare မှာ cold snare ရှိမယ် hot snare ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက EMR ပေါ့နော် endoscopic mucosal resection လောက်တာရှိမယ် ESD လို့ခေါ်တယ် endoscopic submucosal dissection ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် technique ကိုသုံးလဲဆိုတော့ it depends on the polyp size နဲ့ morphology ပေါ်မူတည်ပါတယ်polyp size က 5 mm အောက်သေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ course နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် less than 1 cm 10 mm ပေါ့နော်ဒါဆိုလဲကျမတို့ course နဲ့သုံးလို့ရတယ် stock လေးသာရှိမယ်ဆိုရင် more than 1 cm ဆိုရင်တော့ကျမတို့က subsign lesions လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ hot snare raise လုပ်ပြီးတော့ hot snare more than 2 cm ဆိုရင်တော့ EMR နဲ့သွားမလား ESD method သွားမလားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ what is the cold snare polypectomy ပေါ့နော်သူကဒီ diminuted polyps လေးတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးကောင်းတယ် complication rate ကနည်းတယ်complete resection လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ polyp တွေ့တယ် scope ထဲကနေပြီးတော့မှ snare လေးလာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ cut လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ကျမ short video clip of the cold snare polypectomy ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒါ radio colonoscopy ကြည့်တယ် polyp တွေ့တယ်ကျမ NBI mode change လုပ်တယ်သူရဲ့ surface ကိုကြည့်တယ် vascular pattern ကြည့်တယ်color ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ case လေးอ่ะဆိုရင်nice type 2နဲ့တူတယ်size ကလည်းပဲ round the 7 to 8 mm လောက်ရှိတယ်။ကြောင့်မို့လို့ cold snare ကိုသုံးတယ် cold snare polypectomy ပေါ့နော်။ဒါလေးကကျမတို့ snare နဲ့ cut လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာရေဆေးတယ်ဖြန်းကြည့်တယ် margin clearance ရလား bleeding ရှိလားပေါ့နော် assess လုပ်တယ်။ဒါ cold snare ပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ hot snare ပေါ့နော် hot snare ကကျတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူက cautery သုံးတယ် electric cautery ကိုသုံးတယ် coax သုံးတယ် cutting mode ကိုသုံးတယ်ခုနကအတိုင်းပါပဲသူလည်းဒီ snare လာမယ်ကျမတို့ snare နဲ့ဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်coagulation cut လုပ်တယ်ပေါ့ဒီ cold snare hot snare ကတော့သူကပို့ပြီးတော့အောက်ကို deeper coagulation နဲ့ပို့ပြီးတော့ deeper သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့သူက bleeding risk လေးတွေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက perforation risk လေးတွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက EMR ပေါ့နော် endoscopic mucosal resection large subsign lesions လေးတွေဆိုရင်ကျွန်မဒီပို့ပြီးတော့ raise ဖြစ်လာအောင် submucosal injection ပေါ့နော် needle နဲ့ဒီ submucosal layer တဲကို inject လုပ်ပြီးတော့အလုံးလေးကို lift လုပ်လိုက်တယ်ပို့ကြွလာအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ဒီ endoscopic mucosal resection မှာ polyp တွေ့တယ်ဒီ polyp လေးတွေက sustain လို့ရှင်သူ့မှာpetenctotic stalk လိုမျိုးမရှိဘူး NBI mode change ပြီးကြည့်တယ်သူရဲ့ surface လေးက tubular structure surface color ဒါဆိုရင် nice type 2နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီ case က size ကလည်းပဲ around about 10 mm လောက်ရှိတယ်ကြောင့်မို့လို့ဒီ EMR method ကိုသုံးပြီးတော့ remove လုပ်တယ် injector လာတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ needle နဲ့သူ့NS ကို saline ကို inject လုပ်ပြီးတော့ polyp လေးကို raise ဖြစ်အောင်ကြွတက်လာအောင်လုပ်လိုက်တယ် symmetrically raise ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ hot snare လာမယ် snare လာမယ် snare နဲ့ကိုအကုန်လုံးပါအောင်မိအောင်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ကျမတို့ coagulation ကို cutting mode လုပ်ပြီးတော့ cut လုပ်တယ် coag လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ polyp ကို remove လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ saline assisted EMR ပါpolyp လေးကိုထွက်သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ ESD ပေါ့နော် endoscopic submucosal dissection သူကကြတော့ဒီlesions လေးက more than 2 cm တဲ့ကြီးတယ်superficial cancer လို့မျိုးဆိုရင်တော့ဒီ submucosal plane ထဲကို inject လုပ်တယ် dye inject လုပ်ပြီးတော့ raise ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် ESD ကတော့ technically difficult ဖြစ်တယ် expert hand လို့တယ် well trained ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမ lesions က2 cm လောက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီ ESD method သုံးပြီးတော့ remove လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ endoscopic management algorithm မှာဆိုရင်ကျမတို့က colonoscope ကြည့်မယ် polyp ကို detect လုပ်မယ်တွေ့လို့ရှိရင် the type of the polyp ကို characterize လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါကို reset လုပ်မယ်ပြီးရင် histology ပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ polyp ကိုတွေ့ရဖြတ်ပြီးသွားပြီနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးပါဘူးရှင်နောက်ထပ်ဒီဘာဆက်လုပ်ဖို့လိုမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ post polypectomy surveillance ဆိုပြီးရှိပါတယ်လူနာတွေကမေးမယ်ကျမတို့ဒီ polyp ဖြတ်သွားပြီးတစ်သက်လုံးပြန်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီfirst colonoscopy ရဲ့ polyp ရဲ့ biopsy ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ low grade neoplasm low risk neoplasm နဲ့ high risk neoplasm ဆိုတာကိုကြည့်မယ်low risk neoplasm ဆိုတာက adenoma ကတစ်လုံးနှလုံးရှိမယ် less size ကလည်းပဲ1 cm အောက်သေးမယ်low grade dysplasia လောက်ပဲဆိုရင်တော့သူက low risk neoplasia အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုလူနာမျိုးကိုကျမတို့ကနောက်10နှစ်နေမှာပဲ next time colonoscope ကိုကြည့်ဖို့လိုပါမယ် serrative lesions တော့ဖြစ်တယ်less than 1 cm လည်းဖြစ်တယ်သူ့မှာ dysplasia မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဒီ10နှစ်နေမှာပဲသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ high risk neoplasia ပေါ့နော် first biopsy က high risk ကသူက adenoma advanced adenoma ဖြစ်မယ် polyp ကလည်းရေတွက်ကလည်းနှလုံးထက်ကျော်မယ်3လုံး3 adenomas ဖြစ်မယ် serrated polyps လေးတွေ more than 1 cm နဲ့ dysplasia ရှိပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျမတို့က3 years ကြာမှပြန်ပြီးတော့ surveillance interval က3 years ထားပြီးတော့ surveillance colonoscopy က3 years မှပြန်ကြည့်ပါမယ်တကယ်လို့ first polypectomy လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ piece မီးဖြတ်ခဲ့တယ်piece မီးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့6လလောက်မှတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ10နှစ်မှာပြန်ကြည့်တယ်3နှစ်မှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ခုနကအတိုင်းပဲ high risk ဆိုရင်3နှစ်မှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ် low risk ဆိုရင်နောက်10နှစ်နေမှာပဲတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်ဒါ post polypectomy surveillance ပါအဲ့တော့ polypectomy ရဲ့ complications တွေလည်းရှိနိုင်တယ် bleeding perforation post polypectomy syndrome ပေါ့နော် post polypectomy syndrome ကတော့ဒီ polyp ဖြတ်ပြီးရမှာ coagulation ကြောင့်မို့လို့ pain တို့ fever တို့အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ polyp တွေကို how to prevent the colorectal cancer ပေါ့နော် population screening လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ polyp တွေကို population screening လုပ်ခြင်းအပြင် CRC incidence ကို short ချနိုင်မယ်national CRC screening program တော့ဒီမှာမရှိသေးပေမဲ့ individualized တော့ screening program လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် primary care ရဲ့ role ကလည်းအဲ့ချိန်မှာအရေးပါလာပါတယ်။ high risk patients တွေကို identify လုပ်ရမယ်။သူ့မှာ family history ရှိလားhistory မေးမယ် average risk လား high risk လားဆိုပြီးတော့ colonoscopy ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကို screening program မှာ participate လုပ်မယ် polyp တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်း treatment ယူမယ် polypectomy လုပ်မယ် surveillance interval တိုင်းမယ် next time colonoscopy ထပ်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ် How about AI in colonoscopy ပေါ့နော် AI ကကြတော့ကျမတို့ဒီ scope ကြည့်တဲ့အခါမှာendoscopist တယောက်ရဲ့ adenoma detection rate ကိုသူက improve ဖြစ်စေတယ် miss ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေသူကနေပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ polyp ကိုရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ sign ပြတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ polyp ကိုသူ histology ပါပြနိုင်မယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါ future of the endoscopy နဲ့ AI မှာအဲ့တော့ကျမဒီ
take home message နေနဲ့ကျွန်မကပြောချင်တာကတော့ဒီ colorectal cancer ကကျွန်မတို့ prevent screening guideline တိုင်းမဲ့တေချာသွားပြီးတော့ prevent လုပ်လို့ရပါတယ်အများအပြား most colorectal cancers တွေက polyps ကနေပြီးတော့မှလာတာကြောင့်မို့လို့ဒီ polyp detection ကိုrisk ကို stratifying လုပ်ပြီးတော့ colonoscopy ကြည့်မယ် polyp ကို remove လုပ်မယ် after polypectomy မှာလည်း guideline based surveillance အတိုင်းပဲ follow လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ colorectal cancer preventable disease နေနဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်Thank you for kind attention.